गतिर्भर्ता प्रभुप्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ भूधाता सद्गुरुस्त्वं नमस्तुते। प्राणर श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव श्री श्री दादा चरण में मोर शतकोटि प्रणाम जनाई आज वीडियो को मु आपण समस्त को स्वागत करुछि। आज आपण समस्त एक सुंदर वीडियो मु नेइके आछि जो थिरे आज आम आलोचना करिबा मनुष्यत्व लाभ करिवार विभिन्न प्रक्रिया जहाँ ठाकुर आम पई देकी जाइछंती। तो ए सब प्रक्रिया को आम आलोचना करिबा भितरे निज जीवन को सुंदर सरस कि भली करि तोलिबा ए विषय रे आजिर प्रसंग रे आलोचित अछि जो थिरे कि आपण माने बहुत किछि जिंस जानि परिबे। जदि ए पर्यंत आपण मोर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब जरूर करिनियंतु। आउ पूर्व परी ए वीडियो रे मध्य आपण मानकर श्रद्धा भल पाइबा मते दियंतु जो थिरे कि मते उत्साहित लागिवो आहुरी मु आपण माननक पई आहुरी भल भल वीडियो नेकी आसीबी। चलंतु आ डेरी करिवेनी आपण माननक पई नेकी आछि एक सुंदर वीडियो ताहा आपण माननक पाखरे रखिबी। चलंतु आमे आलोचना करिबा मनुष्यत्व लाभर उपाय जहा कि ठाकुर आमको देइछंती। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दिव्य वाणी सुंदर संसार गठन रे ये भली प्रभावित करिथाय ताहा जनंकर विचार बाहर को चली जाए। दिव्य जीवन गठन निमित्त श्री श्री ठाकुर अनेक कालजयी संदेश प्रदान करि जाइछंती। तांकर ही मंत्रवत बाणी रे अनुप्राणित होई कोटि कोटि भक्त आजी तांकर आश्रित। श्री श्री ठाकुरंकर एक महान वार्ता मध्यरे रहिछि मरना मारना पारत मृत्यु को अवलुप्त कर। इंग्राजी रे डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रिसेस्ट डेथ टू डेथ। अनित्य संसार रे सत्यर संधान देखाइछंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर। समाज रे सत्य शांति और सत्संग को गुरुत्व देइथिबा श्री श्री ठाकुरंका संदेश एक आदर्श समाज सृष्टि रे सहायक होई परिछि। ठाकुर अनुकूल चंद्र हेउछंती नित्य लोकर सत्य पुरुष। केवल सुस्थ और आदर्श परिवार गठन निमित्त संसार रे लीला करिबा पई धरावतरण करिथिले बोली कहिले भूल हेबो नाही। ठाकुरंक दृष्टि रे सकल व्यक्ति से जेउ जाति ओ धर्मर हेउथांतु ना काहिंकी केवल सद्गुरुंक आश्रय नेई मनुष्य तार साधन निमित्त निजको व्रती करिबा दरकार। श्री श्री ठाकुर सर्वदा कहउथुले धर्मे सबाय बांचे बाढ़े संप्रदायटा धर्म नारे अन्य बंचाए निजे थाके धर्म बोले जानिस ताके। धर्म को नहीं समाज रे देखा जाउथुबा संकीर्णता ओ बादानुवाद को श्री श्री ठाकुर घृणा करुथुले। सद्गुरु आश्रित हेले दिव्य जीवन गठनर मूल सूत्र मिल जाई थाए। ठाकुर एक सुंदर बाणी माध्यम रे कहिचंती द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ित रागे गुरुंको आदेश पालन जेउठी सेई ठारे तो सिद्धि जागे। जीवनर समस्त बाधा विघ्न अतिक्रम करी गुरुंको ठारे निष्ठा रखिले जीवन रे अपूर्णता होई किछि रहिबो नाही। परम दयाल सर्वदा मनुष्यत्व को अर्जन उपरे गुरुत्व देइथिले। तांकर दृष्टि रे मनुष्यत्व अर्जन ही परम पुरुषार्थ। मनुष्यत्व अर्जन पछरे दिव्य जीवनर सूत्र निहित। अहिंसा सत्य अस्थेय और ब्रह्मचर्य को आश्रय करि पारिले आमे उपयुक्त मार्ग रे जाई परिबा। मानव जीवनर लक्ष्य हेउची सुख शांति और आनंद प्राप्ति। उक्त त्रिविध हासिल करिबाकु हेले उत्तम स्वास्थ्यर आवश्यकता रहिछि। स्थूल शरीरर सुस्थ रहिले भगवत कार्य हेबा सहित मनुष्य तार ईप्सित पदार्थ पाई परिबो। बाह्य सुख प्रति धावित इंद्रिय सर्वदा दुख पाई थाए। श्री श्री ठाकुर दिव्य जीवन गठन रे सुंदर और उत्तम स्वास्थ्य रक्षार वार्ता प्रदान करिसंती। जीवन रे शांति और आनंद केवल मनोरम सत्य मात्र यह परोक्ष रे क्लेश प्रदायक। सांप्रतिक समाज अज्ञानता हिंसा इंद्रिय परायणता
ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଭଳି କୁଚକ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ। ଭୋଗବିଳାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ସ୍ୱଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଶୈଳୀ ନିର୍ମାଣର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବେଦ ଓ ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ଅଛି ଯେ ସଦାଚାର ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ନିଷ୍ଠାକୁ ଅସ୍ଖଳିତ କରି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲେ ମାନବ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇପାରେ। ଆମ୍ଭ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିଲେ ତାହା ସଦାଚାର ବଳରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ମନୋବଳ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆୟୁ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା କେବଳ ସଂଯମ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କର୍ମରେ ନିୟମିତ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ବାଧା ରହିନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ପରିହାର କରି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଏକାନ୍ତ ପାଳନୀୟ। ନୀତି ନିୟମ ଆହାରରେ ସଂଯମ ତିରୋହିତ ହେବା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଆମର ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ଆମ ଦୁଃଖର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ତାହା ସଦ୍ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ। ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ବାର୍ତ୍ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ମଜି ରହିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନସିକ, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାଣୀ ଆମ ଦେହରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି, ଦେହ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ ନିଷ୍କାସନ ଆଦି ପଦ୍ଧତି ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ପ୍ରଥମତଃ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ସନ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ମାଦ୍ୟଂ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନଂ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପାପୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକମାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷଣାଂ ଆରୋଗ୍ୟଂ ମୂଳମୁତ୍ତମମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଦୈହିକ ଉନ୍ନତି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ଆମକୁ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ଧନ, ଜନ, ଯଶ ଓ ପରାଶାନ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଦୈହିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଦେଶର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ସମ୍ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ପଛରେ ଧାବିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜୀବନରେ ସଦ୍ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିରଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ସାଧନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ଚାଳିତ କରିଥାଏ। ସଦାଚାରୀ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନର ଆଶା ସାକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି
ଗୁରୁ ସେବା ଓ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗଠନର ବାର୍ତ୍ତା ତଥା ସନ୍ଦେଶ ଲାଭ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବକମାନେ କେବଳ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସଦାଚାର ପଥର ପଥିକ ହୋଇପାରିବା ତେବେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାଲଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭର ସାଧନ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପନ୍ଥାରେ ଗମନ। ଆମେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚିନ୍ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ବିଧେୟ। ଅସତ୍ ଚିନ୍ତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଅସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ବର୍ଜନ କରି ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲରେ ବହୁତ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ଆମେ କେବେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାଲ ଠାକୁର କୃପା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅମୋଘ ବାଣୀ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। এই ଅଲୌକିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ହସି ହସି ଗାଇ ଉଠିବା ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।